او اشكر حضراتكم او انا بفوض الاستاذ الدكتور صبري لاداره الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة الدكتورة زينب أستاذتنا، وأنا الحقيقة مش هينفع كده، مش هنتهي كلام أقوله في وجودها، لأن دايما الأستاذ له احترامه وله تأثيره على التلميذ وعلى الطالب. بداية يسعدنا ويبهجنا وجود كوكبة ونخبة من الأساتذة والعلماء في مجال اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية بقى زي ما الصح نقول، زي ما أساتذتنا علمونا. فأنا أولا بداية برحب بالسادة الأساتذة الزملاء الأجلاء، الأستاذة الدكتورة زينب حلمي، أستاذ المناهج وطرق تدريس كلية البنات عين شمس. الحقيقة دي فرصة عظيمة لنا ان احنا نستفيد بخبراتها، لانها علم من اعلام تدريس اللغة الفرنسية على مستوى الجامعات المصرية وفي الخارج كمان. فانا سعيد جدا، احنا كلنا سعداء بوجودها معانا النهارده لمناقشة الطالب احمد رشاد. كذلك يسعدني وجود زميلي واللقاء به زميلي العزيز الاستاذ الدكتور رفقي سليمان، استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية كلية التربية جامعة المنصورة. الحقيقة من الشخصيات المعروف عنها العلم ومعروف عنها الأخلاق والذكريات الجميلة معه ومع الزملاء كلهم في المنصورة. كما يسعدنا قبل أن أتخطى هذه النقطة وجود الأستاذة الدكتورة واضحة الأحول، الحقيقة زميلة عزيزة وكانت أستاذتي. أنا عجوز، مش كانت أستاذتي، بس أنا تلمست عليها وأنا كبير، هي شباب، أنا اللي كنت كبير في السن فدرست في سن متأخر. وكذلك الدكتورة إيمان من المنصورة، فأنا برحب بيهم. والدكتورة عايدة، الدكتورة عايدة برضه مدرس لغة فرنسية في تربية، مدرس مساعد طرق تدريس لغة فرنسية في كلية التربية جامعة المنصورة. برحب بكم جميعا ونورتونا، ودي فرصة سعيدة. بكرر الدكتورة زينب زنقتني، مش في دماغي نهائي ان انا ادير الجلسة، لانه لسه بدري، وخاصة في وجود اساتذة كبار ما اقدرش ادير الجلسة، لكن الامر لله وربنا يوفقنا. بداية نحن اليوم في مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الطالب أحمد رشاد السيد مصطفى الباغوري، القسم العلمي الذي ينتمي إليه مناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية. مش مهم تاريخ الميلاد وكده. عنوان، معلش النضارة كل شويه ليه كده يا دكتوره زينب؟ ليه كده؟ انا في دماغي هريح شويه على الايد دول. حضرتك البركه كلها. الله يخليك، شكرا جزيلا يا دكتور. الرساله التي يقدمها الطالب احمد رشاد السيد مصطفى بعنوان فعاليه استخدام الرسوم المتحركه والقصص المصورة في تنمية مهارات التعبير الشفهي في اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. الحقيقة الطالب أحمد رشاد مدرس لغة فرنسية بالمرحلة الإعدادية، الحقيقة ومن الطلبة المجتهدين والجادين في عملهم، وحريص قوي في كل حاجة لازم بداية فيها. فبداية كالعرف nous allons commencer la séance par la présentation d'un petit résumé pour la thèse de la part de l'étudiant Ahmed Rachad. Maintenant, commencez à la présentation de votre thèse au maximum 15 à 20 minutes. Ok, d'accord. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'assister à ma conférence de master.
Nous commençons maintenant avec une petite présentation résumée de ma recherche. Bon, le titre de ma recherche, c'est l'efficacité de l'utilisation des dessins animés et des bandes dessinées en vue de développer les compétences de l'expression orale en FLE, français langue étrangère bien sûr, chez les élèves du cycle préparatoire. On commence avec une petite introduction. La langue est un outil de la civilisation humaine et la base de la compréhension entre les peuples. Elle est donc le moyen dont l'échange se fait entre les différentes communautés, notamment en ce qui concerne les cultures, la science, la technologie et le commerce. Le progrès rapide et le développement des moyens de communication sont deux raisons essentielles qui accordent à l'enseignement des langues étrangères une importance plus fondée. Le monde devient, comme vous voyez, une seule unité. C'est pour cela qu'il faut former une génération d'élèves capables de communiquer et de s'adapter avec les nouveaux changements dans les différentes régions. Bon, nous classification les compétences linguistiques dans l'apprentissage des langues étrangères dans le français aux compétences de l'émetteur et aussi du récepteur. Cette catégorie se penche sur la langue comme un moyen de communication. Pour la compétence de l'expression orale, elle est très importante comme activité linguistique pour les petits et les grands. Les gens utilisent actuellement la parole plus, c'est pour cela qu'elle est considérée comme une caractéristique de base de l'apprentissage des langues. Outre l'importance de l'expression orale, la plupart des études et des recherches ont indiqué que l'attention accordée n'est pas suffisante. Il y a en effet une faiblesse dans le développement de cette compétence. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi l'expression orale? Bien, pourquoi moi j'ai choisi l'expression orale? Actuellement, il y a quelques raisons. Elle aide à améliorer la performance académique, 2. Fournir ou bien donner une opportunité pour le développement d'autres compétences linguistiques, 3. Aider les apprenants à développer leur personnalité, 4. Exprimer les opinions, les sentiments et les pensées librement. C'est pour cela, moi, j'ai choisi cette compétence importante. Bon. En même temps, nous sommes dans l'ère de la technologie, c'est bien sûr, c'est clair, et des multimédias comme les dessins animés et les bandes dessinées. Ou bien c'est la BD, c'est une abréviation comme vous voyez, qui occupe une place importante dans l'apprentissage des langues étrangères et leur efficacité dans le développement des compétences linguistiques, essentiellement l'expression orale, et cela m'a cité à partir. Bon. Maintenant, il y a une petite question, ou bien c'est une question très importante comme vous voyez, quelle est la différence entre les dessins animés et les bandes dessinées? Les bandes dessinées, c'est la BD, comme vous voyez. Bon, dessin animé, c'est un élément important, essentiel dans les logiciels éducatifs. Elle se présente aussi comme une collection de graphiques statiques rangées sur l'écran. Pourquoi? C'est pour donner une impulsion de mouvement. Elle pouvait être accompagnée d'un commentaire audio ou bien ou non, contribuant à simuler les événements et les attitudes. Bon, maintenant, il y a un petit exemple, c'est pour les dessins animés. Une petite seconde, s'il vous plaît. On regarde ensemble. Vive les vacances. C'était la deuxième unité que j'ai travaillé. Maintenant, vacances et vacances. C'est une chanson qu'on voyait. Je ris. Ah oui. Plus de sang. Ah oui. Je jouerai pas autre chose. La vie est rose. Je pense que ça suffit. D'accord? Bon. D'accord. Bon, on continue la présentation maintenant. Bon, c'était un exemple de dessin animé. Maintenant, on parle de bande dessinée. C'est la BD qu'on voyait. C'est un art graphique qui se compose souvent d'une photo de groupe. Il raconte des événements dans une ligne associée avec le texte de dialogue, des personnages présentés dans les dessins, dans les dessins. Bon, maintenant, il y a un petit exemple sur les bandes dessinées. Actuellement, il y a 3 choses ou bien 3 étapes pour présenter les dessins animés. Pour les bandes dessinées, malheureusement, la photo n'est pas claire.
La première étape, c'est quoi? On présente cette photo pour les élèves, mais sans parole. Pourquoi sans parole? C'est pour imaginer, c'est pour créer les dialogues, c'est pour savoir. Et aussi, en même temps, on se pose, ou bien on pose des questions. Comme par exemple, quand se passe cette scène, combien de personnages dans cette scène, etc. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, on présente la bande dessinée, mais avec des petites paroles. Ce n'est pas tous les paroles. Peut-être c'est pour faciliter le processus de l'éducatif pour les élèves. C'est pour aussi imaginer, c'est pour créer, c'est pour savoir, et aussi c'est pour discuter avec les autres élèves. Le travail, c'était un groupe et aussi individuel. La troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est présenter la bande dessinée avec tous les paroles. C'est pourquoi? C'est pour savoir, ou bien c'est pour faire une comparaison entre la réponse des élèves pour la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. D'accord? On continue la présentation maintenant. Une petite seconde. Ah oui? Il y a une petite question, ou bien c'est une question très importante. Pourquoi les dessins animés et les bandes dessinées? Pourquoi moi j'ai choisi les dessins animés et les bandes dessinées? Exactement. 1. Elle aide les élèves à une plus grande intégration dans l'enseignement. 2. Elle aide les élèves à l'écoute et l'imagination. Ce sont des façons très intéressantes d'apprendre, ne pas seulement comme une activité, un examen qu'on voyait dans les écoles gouvernementales. 4. Ils sont des outils efficaces, productifs et attrayants, étant remplis de couleurs et d'images. 5. Elle aide les élèves à construire la confiance en soi en lisant les rôles des personnages en les représentant. Maintenant, on parle de la sensibilisation de la recherche. D'après mon expérience personnelle et mon travail en tout qu'enseignant de français depuis plus de 6 ans dans certaines écoles, ainsi qu'à divers cycles, notamment le cycle préparatoire, moi j'ai constaté quoi? Que les élèves de première année préparatoire ne possèdent pas les compétences nécessaires pour le développement du code oral. La cause principale de ce problème, c'est quoi? C'est dû probablement aux stratégies classiques inefficaces que l'enseignant adopte pour l'apprentissage. Pour les autres raisons, vous pouvez les trouver dans la recherche elle-même. Maintenant, la problématique de la recherche, la problématique réside dans la faiblesse des compétences en expression orale de la langue française comme deuxième langue étrangère chez les élèves du cycle préparatoire et le manque de moyens efficaces développant ces compétences. C'est pour cela que les élèves sont incapables de parler correctement le français. Question de la recherche. Comme vous voyez, il y a trois petites questions. La première question, c'est quoi? Quelles sont les compétences nécessaires de l'expression orale aux élèves de la première année du cycle préparatoire dans les écoles publiques? Un peu lentement. Ok. soyez calme, relax Ahmed. Okay. انا عارف انت عايز الوقت Comme vous voyez. يعني ريلاكس soyez relax كده lentement, un peu lentement. Ok. La deuxième phrase ou bien la deuxième. Ok. Et n'ayez pas peur. Ok. Et si vous allez augmenter 1-2 minutes en plus, c'est pas le... Ok, merci. Merci monsieur. Bon, la deuxième question, c'est quoi? Quelle est l'efficacité de l'utilisation du multimédia tels que les dessins animés et les bandes dessinées, essentiellement sur le développement de l'expression orale en français chez les élèves de la première année du cycle préparatoire dans les écoles publiques? La troisième question, c'est quoi? Quel est le moyen le plus efficace? Les dessins animés ou bien les bandes dessinées, la vidéo qu'on voyait, pour le développement de l'expression orale chez les élèves de la première année du cycle préparatoire dans les écoles publiques. Bon, maintenant, c'est les outils de la recherche. Il y a 3 outils. Un questionnaire de compétences de l'expression orale pour les élèves de la première année du cycle préparatoire comme deuxième langue étrangère. 2. Un pré-post-test pour mesurer le niveau des élèves dans les compétences de l'expression orale. 3. Des activités basées sur les multimédias, essentiellement les dessins animés et les bandes dessinées, pour développer et améliorer quelques compétences de l'expression orale du niveau A1. Bon, les objectifs de la recherche, c'est quoi? Cette recherche vise à 3 objectifs essentiellement, ou bien c'est très important. C'est quoi? Préparer une liste de compétences nécessaires de l'expression orale pour les élèves de la première année du cycle préparatoire. 2. Mesurer l'efficacité des moyens des multimédias tels que les dessins animés et les bandes dessinées sur le développement de l'expression orale chez les élèves de la première année du cycle préparatoire. 3. C'est quoi? Reconnaître quel est le moyen le plus efficace, les dessins animés ou bien les bandes dessinées. La vidéo qu'on voyait pour le développement de l'expression orale chez les élèves de la première année du cycle préparatoire.
Bon, délimitation de la recherche. Maintenant, la recherche actuelle sous limite. Sous limite à quoi? Aux élèves de la première année du cycle préparatoire, où ils étudient le français comme deuxième langue étrangère. Pour la première fois, à l'école gouvernementale qui s'appelle Al-Wafa, c'est à l'administration Al-Waraq Al-Giza. D'où à l'utilisation des multimédias, essentiellement les dessins animés et les bandes dessinées, en français comme activité en groupe et individuelle. Droit au développement de cadres de compétences de l'expression orale du niveau A1. Bon, hypothèse de la recherche. Maintenant, on parle d'hypothèse de la recherche. Moi, j'ai fait, comme vous voyez maintenant, c'est un petit panorama des hypothèses de ma recherche. Comme vous voyez, il y a 3 groupes. Un groupe témoin, un groupe expérimental A, il s'appelle, c'est pour les dessins animés. Le deuxième groupe, c'est le groupe expérimental B, c'est le bon dessin. Bon, moi j'ai fait un petit panorama, comme vous voyez, ok. Pré-test entre groupe témoin et groupe expérimental A dessin animé, il n'existe pas de différence significative statistiquement. Groupe témoin et groupe expérimental B bande dessinée, il n'existe pas de différence significative statistiquement. Entre groupe témoin, entre groupe expérimental A dessin animé et groupe expérimental B et bande dessinée, il n'existe pas de différence significative statistiquement. La deuxième étape, c'était pré-post-test. Groupe expérimental A dessin animé et groupe expérimental A dessin animé. Il existe une différence significative statistiquement en faveur du post-test. Groupe expérimental B pré-post-test, il existe une différence significative statistiquement en faveur du post-test. Groupe témoin et groupe témoin pré-post, bien sûr, post-test, il existe une différence significative statistiquement et en faveur du post-test. Les dernières 3 étapes, c'est pour les post-tests, groupe témoin et groupe expérimental A dessin animé, il existe une différence significative statistiquement en faveur du groupe expérimental A dessin animé. Groupe témoin et groupe expérimental B bande dessinée, il existe aussi une significative statistiquement en faveur du groupe expérimental B bande dessinée. Groupe expérimental A dessin animé, groupe expérimental B bande dessinée, maintenant on voit qu'il existe une différence significative statistiquement en faveur du groupe expérimental A dessin animé, c'est-à-dire dessin animé c'est plus efficace que les bandes dessinées. On retourne pour la présentation. Les résultats ou bien les résultats de la recherche. C'est quoi? L'analyse statistique des résultats de la recherche a confirmé l'efficacité du programme proposé, les dessins animés et les bandes dessinées, en vue de développer les compétences de l'expression orale en français chez les élèves de la première année du cycle préparatoire. Bon, recommandation et suggestions. Actuellement, au sein de l'achèvement de cette thèse, nous pouvons suggérer aux autorités éducatives et surtout aux responsables de l'enseignement de la langue française concernés par la recherche actuelle. C'est une proposition tirée de nos résultats. Ces propositions pourraient, si elles sont prises en considération, contribuer à améliorer le niveau des compétences langagières en général et celle de l'expression orale en particulier. Elles peuvent se résumer autour des points suivants. C'est quoi? 1. Pour le développement de l'expression orale, il est nécessaire d'accorder plus d'importance à l'enseignement de l'oral à travers des activités permettant de mettre l'élève dans une situation de communication réelle, encourager l'élève à parler, à exprimer ses idées et ses sentiments à l'aide de vocabulaire acquis et d'autres vocabulaires simples transmis pour l'enseignant. Donner une importance à l'expression orale comme l'expression écrite. Dans mon point de vue, l'expression orale a plus d'importance que l'expression écrite. Bien sûr, c'est très important pour tout le monde. L'enseignement de l'expression orale doit respecter toujours les principes de perception des apprenants en recourant au contexte. Les pistes de cette situation, en fait, n'existent qu'au temps du départ et il doit être du temps en temps devenu implicite pour rendre opératoire. Pour l'utilisation des multimédias dans l'apprentissage, essentiellement les stratégies, les dessins animés et les bandes dessinées, les responsables de l'enseignement sont invités à employer les multimédias, essentiellement les stratégies proposées, dessins animés et bandes dessinées. Entraîner les enseignants à employer les multimédias, bien sûr, essentiellement les stratégies proposées, dessins animés et bandes dessinées en classe, favoriser le travail en groupe qui donne de meilleurs résultats, essentiellement avec les élèves du cycle préparatoire.
faire des stages de formation par exemple afin de développer le niveau de l'enseignement de français dans les écoles publiques. Pourquoi? C'est pour reconnaître comment utiliser des stratégies différentes dans l'enseignement de français. Pour les recherches proposées, il est à noter que dans une recherche, on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est pourquoi notre recherche a laissé beaucoup de questions sans réponse et beaucoup de problèmes qui ont besoin d'être résolus. Nous pouvons donc proposer en fonction de nos résultats quelques thèmes de recherche. Utiliser les façons et les stratégies modernes pour développer les compétences de l'expression orale chez les élèves étudiants de tout cycle ou bien de tous les cycles d'apprentissage. Élaborer d'autres unités et programmes en vue de développer d'autres compétences de l'expression orale en FLE chez les élèves de cycle préparatoire. Étudier l'efficacité de l'utilisation de multimédia et de stratégies de dessin animé et de bande dessinée dans le développement de compétences linguistiques, essentiellement les compétences de l'expression orale chez les élèves de cycle préparatoire, etc. Enfin, nous prétendons néanmoins avoir résolu le problème de la faiblesse des compétences de l'expression orale observées chez les élèves de la première année de cycle préparatoire dans les écoles gouvernementales. Le chemin est encore très long et difficile, mais on espère avoir apporté une contribution sur la route de la description du problème. Pourquoi? Par le fait d'avoir attiré l'attention sur la réalité du niveau de nos élèves et par conséquent sur ces remèdes à enseigner. Remerciement, maintenant, c'est la fin. J'adresse ma profonde reconnaissance à Madame la professeure Dr Zainab Helmi, maintenant, Dr Zainab Helmi, c'est pas Zainab comme vous aimez. Oui, Zainab bien sûr, et à Monsieur le professeur adjoint Dr Rifki Suleiman, merci beaucoup Monsieur Rifki, qui ont eu l'habilité de lire cette recherche et de nous honorer de leur présence pour évaluer cette thèse. Je voudrais aussi présenter mes chaleureux et personnels sentiments à un grand signe de reconnaissance au professeur, monsieur le professeur Dr Sabri Aïd, monsieur, et monsieur le professeur adjoint Dr Khaled Hagazi, monsieur, qui ont accepté la direction de ce travail. Leur bienveillance, leur guide et leur conseil m'ont accompagné tout au long de cette recherche. Maintenant, vous voyez ensemble, on voit ensemble. Je dois plus particulièrement remercier mes amis français, Mademoiselle Charlotte Guillet et Monsieur Philippe Bartoni pour leur soutien et leur aide. C'était moi avec lui à la place Tahrir. Ah oui. Ah oui. Bon, enfin, j'aimerais remercier ma famille qui m'a supporté durant l'exécution de cette étude et merci. Thank you. Merci Ahmed. Vous avez bien présenté votre résumé de la recherche. Vous avez prononcé un mot bien, mais vous avez l'habitude d'expliquer comme vous êtes en classe. Vous sortez beaucoup de textes. Merci, vous respectez le temps permis pour. Et maintenant, nous allons commencer la séance, la discussion par le grand professeur Dr Zainab Helmi. الحقيقه يعني دي فرصه كلنا بنتشوق ان احنا نسمع لها. استاذه الدكتوره زينب حلمي علم من اعلام تدريس اللغه الفرنسيه وخبره كبيره وواسعه في هذا المجال، فكلنا اذان صاغيه لسماع تعليقاتها. ونتمنى طبعا التعليقات دي يا احمد هتاخدها بعين الاعتبار لانها تنفذ حرفيا لانها سترقى بمستوى البحث. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أعبر عن سعادتي وشكري لاستضافتي النهاردة في كلية التربية جامعة حلوان. بشكر الأستاذ الدكتور صبري والأستاذ الدكتور خالد على دعوتهم الكريمة إني أناقش
برعم من براعم التخصص أحمد. بيزداد سعادتي بإني أكون موجودة جنب أخ عزيز عليا الأستاذ الدكتور رفقي كلية التربية جامعة المنصورة. وسعادتي النهارده زادت لما شفت حبيبتي الدكتورة واضحة والابنة العزيزة عايدة. شرفتونا. قبل ما ابتدي المناقشة عايزة بس أنوه عن حاجة صغيرة. طريقة العرض اللي قدمها أحمد بالنسبة لي أنا كانت ممتعة لأنها مش تقليدية. كان متمكن من أدواته، فكأنه كان بيقدم درس من الدروس اللي هو بيعملها في المدرسة، ودي بالنسبة لي أنا حاجة كويسة وحاجة حلوة وجديدة. واضح إن هو عامل مجهود، واضح إن هو عامل شغل. برضو من الحاجات اللي عجبتني إنه أخذ موضوع على حسب علمي، وأنا برضو علمي قليل يعني، موضوع إلى حد ما جديد إن هو يشتغل بالرسوم المتحركة وال أيوة اللي هم قالوا ده عشان ينمي مهارات التعبير الشفهي عند ولادنا اللي في إعدادي. كان عامل مجهود في شغله، و يعني زي ما بيقولوا لا يخلى أي عمل من إنه يكون في بعض النقاط اللي بتكون مطروحة للمناقشة. اسمحوا لي حضراتكم زي ما تعودنا بنتباحث مع الباحث بلغة التخصص، خاصة وإنه زي ما أنا شايفة تقريبا معظم الحضور يعني هم أفضل مننا في اللغة الفرنسية، فمش هيبقى فيه مشكلة. جاهز؟ إن شاء الله. Tout d'abord, j'ai quelques petites remarques concernant la table des matières. Ah oui. J'ai à vous demander une petite question. Pourquoi vous avez fait toute une partie pour l'enseignement de la langue française et ses objectifs? À quoi ça sert? Vous avez seulement deux variables. Ah oui, les dessins animés et les bandes dessinées. Vous avez expression orale, d'une part, l'autre part, dessin animé et bande dessinée. Point final. Alors, pour l'enseignement de la langue française, si vous voulez, vous pouvez, disons, 2-3 pages, simplement pour introduire l'expression orale. Mais toute une partie, à peu près, disons, une vingtaine, à peu près une vingtaine de pages, à quoi ça sert? Ça, c'est mon opinion, mais vous n'êtes pas obligé à respecter. Normalement, on commence chaque chapitre avec une introduction et on finit avec une conclusion, ce qui n'était pas respecté partout. Parfois oui, parfois non. C'est possible d'intervenir à propos de ce point-là. Quel point? L'enseignement de français. Ah oui, allez-y. Excusez-moi, ici il y a une variation pour le statut de, on appelle le statut de la langue dans les écoles. Ici, il y a des écoles gouvernementales, expérimentales, privées, internationales. Donc, Ahmed, dans cette partie, il a essayé vraiment de décrire, faire une description pour la situation actuelle de la langue. Et est-ce que, parce qu'il vise toujours son objectif, il va travailler avec un échantillon spécifique. Donc, il a senti la nécessité de... Non, à quoi ça sert? Vous allez travailler avec un échantillon de tel statut ou de tel niveau, c'est ça que vous allez commencer avec. Au final, moi je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe un peu partout, tout autour de moi. À quoi ça sert? Je laisse ça pour quelqu'un d'autre qui travaille avec un échantillon, avec un autre statut, dans un autre domaine. Excusez-moi, pour quelqu'un qui travaille à l'extérieur, par exemple, moi quand je l'ai fait en 2003, j'ai consacré à peu près une vingtaine de pages parce que moi j'écrivais pour des étrangers, pour un lecteur français. Ils ne connaissent pas la situation dans laquelle s'enseigne cette langue. Même si vous allez travailler,
moi j'ai réalisé ici qu'il y a le MAG et bienvenue. Oui, exactement. Ça me suffit d'introduire ce qu'on fait dans une école avec ce manuel et avec l'autre manuel. Simplement pour nous dire comment ça se passe dans les écoles avec l'échantillon que vous allez travailler avec. Point final. Donc une vingtaine de pages, c'est tout. Ah oui. Oui. كتير وفرها لحته ثانيه تحت ثاني. Ok. Puis le quatrième chapitre, vous n'avez pas mis un titre dans la table des matières. Ça va? Résumé de la recherche ne fait pas partie du quatrième chapitre. Résumé de la recherche, c'est oui. Bon. J'ai beaucoup apprécié que vous commencez avec une page de couverture. Mais vous n'avez pas respecté ça pour les autres chapitres. Simplement pour le premier chapitre et le dernier chapitre. Mais au milieu, Oui. ça va? Vous n'avez pas de réponse? Ah oui. Oui? Pas de réponse. Non. Non, il y a des réponses. Mais moi juste, le premier chapitre, je pense que c'est très important. C'est pour cela que moi, j'ai cité tous les points principaux de ce chapitre. Mon point de vue, s'il vous plaît, deux choses. Une page de couverture pour chaque chapitre. Oui. Pour faciliter le travail de tout lecteur. مش بس l'examinateur بتاعك لا tout lecteur. Ça facilite le travail. Direct. Deuxièmement, si vous désignez, va me dire annexe numéro 1, annexe numéro 2, s'il vous plaît, mentionnez la page. Annexe numéro 1, page telle. Annexe numéro 2, page telle. Oui. دي كده يعني يعني زي ما بنقول ABC pour faciliter la lecture de n'importe qui. Ça va? مش هرجع بقى للنقطتين دي. J'ai une autre remarque, si vous me permettez. Normalement, on ne met pas, comment dire, un numéro ou bien pour la sensibilisation de la recherche. La sensibilisation fait partie de la problématique. La problématique بتاعتك commence par nous dire comment vous avez réalisé qu'il y a un problème. Ça va? دي بتبقى fait partie de ça. Ok? Bon. Introduction et conclusion ne font pas partie du numérotage. Introduction, un vrai numéro. بعد كده 1, 2, 3, 4 jusqu'à comme vous voulez, puis conclusion, son numéro. Ça va? Parodie un peu partout tout au long de la thèse. Bon, arrivons à la page 10. Page 10. Le dernier paragraphe, vous dites l'expression orale implique plusieurs actes, comme par exemple ABC. Oui. Moi, je préfère ça dans un paragraphe. Dans un paragraphe. Oui. يعني أصلي عشان تعمل numéroté ABC ou 1, 2, 3, je m'attends à une explication بعد كده. Ah, oui. Ça va? Oui. لكن هنا simplement un paragraphe. Bardo, ça c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé à le dire. Vous allez trouver quelques corrections un peu partout. دي انت بقى تراجعها كده على مهلك برواقه. Je ne tiens pas. Dans la page 11, s'il vous plaît, le paragraphe 1, 2, 3, quatrième paragraphe. À la fin, vous dites des compétences linguistiques, essentiellement l'expression orale, et cela a incité le chercheur à parler. Sans parler. Page 12, vous avez numéro D,
Ça va? À reformuler. محتاجة reformulation en d'autres phrases. Et la même chose, un, deux, trois, troisième paragraphe. Oui. رغم انه انا كان بيعجبني انه de temps en temps كنت بلاقي votre point de vue. De temps en temps. Comment dire, vous présentez tel ou tel point de vue, بعدين بتقولي selon le chercheur ou à l'avis de chercheur. Ça, j'ai apprécié. حلو انك انت تكون موجود يعني. Dans la même page 12, vous avez dit, si nous parlons des dessins animés, si l'on voit des dessins animés, دي كده محتاجة تتعمل recherche. Ça va? عشان يعني je ne sais pas انت المفروض الشغل بتاعك كله على البوند ديسيني مش كده؟ يبقى في انريشيسمون شويه حتى ولو في الانترودكشن بتاعك لانه الشابتر الاولاني هو ده اللي بيبين لي يعني التور بتاعك. تمام؟ Bon, à la page 13, vous dites le chercheur a approuvé ce problème à travers les points suivants, d'après les classes de langue, les enseignants et les élèves. Quoi? مالهم عملوا ايه؟ مثلهم ايه؟ يعني ايه المويان اللي انت اشتغلت بيه معانا؟ انا كنت هنا بعض الخبرات اللي كانت بتحصل لما كنت شغال. ده كان بيحصل اثناء اللي هي حصص اللغات والمعلمين والطلاب. كنت بلاحظ بعض الحاجات اللي كانت بتحصل وكاتب خطوه على النقاط ديت. وكاتب تفصيله تقريبا. محتاجه ريفورميلاسيون بحيث انها مقطوعه. يعني vous dites le chercheur a approuvé ce problème à travers les points suivants. Oui. كويس. point suivant ايه هم بقى؟ هو انت كده هنا دي انت بتدخل السنسيبيليزاسيون مع البروبليماتيك. مش كده؟ bon. عشان تقول j'ai saisi qu'il y a un problème, ça commence avec votre expérience personnelle en tant qu'enseignant بقالك 5 ou 6 ans. Les études antérieures فيها recommandation, فيها suggestion, n'importe quoi. بعد كده بتعمل étude pilote عشان تقول لي voilà, j'ai un problème et j'essaye de résoudre ce problème ou bien remédier à ces difficultés. Ça va? فتبقى الأمور ماشية إلى حد ما systématique. Dans la page 13, La même page? لا دي خلاص قلناها. Bon, à la page 15, s'il vous plaît. Ah oui. Vous dites faire des interviews ouvertes avec 15 élèves de telle année. Oui. بعدين قلت لي بعد كده affirme les résultats affirment qu'ils ont des difficultés à cause des raisons. Les enseignants ne présentent pas d'exercice ou c'est plutôt d'activité. Moi je préfère le terme activité. Oui. بعد كده قلت les enseignants enseignent ce qui existe seulement dans le manuel scolaire comme grammaire et vocabulaire. Vous voulez me dire que dans le MAG est bienvenu, il n'y a pas des activités. Oui, il y a des activités, mais le professeur travaille seulement le vocabulaire, et la grammaire, etc. seulement. Et il n'y a pas de chance pour faire les activités. Juste ça. جميل، حلو قوي. يبقى سيادتك تقول لي دي هنا وضحها لي انه بالرغم من انه il y a des activités qui existent dans le manuel, mais le professeur ces activités ne sont pas faites comme il faut, par exemple. Oui, oui. il doit le dire. Oui, يعني هو il y a des activités.
Ça va? Oui. Ici, Normalement, vous quand on travaillez. fait une recherche, on essaie de négliger tout ce qui est code. Le professeur Oui. néglige ces activités. Même le Vous chercheur. dites, il y a des activités qui peuvent favoriser l'expression orale, mais le professeur tient compte à travailler la grammaire, le vocabulaire, je ne sais pas. Ça va? Moi, je vous dis quelque chose. Moi, j'ai fait quelques poids dans les poids négatifs et les poids positifs de chaque livre. Vous allez trouver ça dans... Oui, oui, Ah oui. Ah oui. J'ai remarqué ça. Ah oui. Là, j'aime bien la tellement. Bon. Vous dites, numéro 3, ici, les tests qui mesurent quelques critères tels que tel et tel. Quel test? C'était les tests de mi-année, par exemple. يعني c'est- انا ce المفروض sont ان انا des- يعني المفروض ان انا اظن ده المفروض ماشي ماشي يا احمد Les tests Je suis désolé. tests mensuels de bien de bien. Également, les tests ne mesurent pas de critères. Ah oui, Les c'est ça. tests ne mesurent des compétences Oui. ou de la performance, Ah oui, c'est ça, exactement. pas de critères. Ah oui. En plus, ce ne sont pas des critères. Bon, à la page 16, vous avez dit qu'il y a 3 questions que vous allez essayer de répondre. مش كده؟ À la page 16. Oui, Bon. Première question, ça va. نيجي بقى deuxième question. Quelle est l'efficacité de l'utilisation des multimédias tels que les dessins animés et les bandes dessinées essentiellement? انت دخلت لي فجأة كده الملتيميديا. ليه؟ حلو انك انت بتحطها في الكادر التيوريك بتاعك عشان تعمل لي تسلسل منطقي اوصل بيه للديسان انيمي وللبوند ديسيني. متفقين مش هنختلف. لكن في الكيستيون لا. اي كيستيون يا احمد لازم يكون محدد عشان اقدر اوصل للريبونس محدد. انا هنا quelle est l'efficacité de l'utilisation des dessins animés et des bandes dessinées sur le développement. انا حددت اشتغل على ده بعد. on supprime les multimédias. انا عاملاها لك هنا بس هي عشان نبقى متفقين يعني السؤال كده un peu vague. لانه هل الافيكاسيتي هنا هتبقى للملتي ميديا ان طونك ملتي ميديا ولا Les dessins animés et les bandes Mais, dessinées. mais ça nous pose un autre problème. Oui, Excusez-moi. bien sûr. C'est pour éviter de répéter les choses quand je parle, quand je m'interviens. Le problème, Ahmed, ici, que est-ce que vous savez caractériser ce genre de multimédia, c'est-à-dire est-ce que les dessins animés et le bande dessinée sont exactement quoi? Sont stratégie, comme vous l'avez dit, ou comme des moyens, comme vous l'avez dit aussi. Ah oui. Ah oui, quoi? Je pense Les que moyens. Ce sont des moyens. Ce sont les deux. Des moyens. C'est Les des moyens. Les moyens. Donc, pour les moyens, je ne peux pas mettre une question. Pourquoi? Parce qu'enfin, ce sont des moyens à utiliser au sein d'une stratégie ou d'une méthode d'enseignement. Ce sont des moyens. C'est comme des plats dans lesquels je sers. Donc, Anna, je ne peux pas utiliser les moyens toute seule. C'est pourquoi moi j'ai noté. Ce sont des moyens, comme vous l'avez dit, en page, si je me rappelle bien, 183 et 87. طيب هنا في مشكلة. هي مويان. أنت هتستخدمها إزاي علشان تأثر بيها؟ إذا دي كانت مستخدمة أو سابق استراتيجي لازم يكون كده. عشان كده أنا دورت tout au long de votre travail. Quelle est la stratégie qu'Ahmed a adoptée pour développer les compétences de l'expression orale? Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Mais moi, c'est... أنت moi عارف qui ai fait أنا je sais bien sûr avec ma très chère prof Dr Zena de perfectionner le plus possible votre travail. Oui. de le faire sortir dans un état يعني زي ما انت عايز تقول افضل ما يمكن ان تكون. طبعا يعني ما فيش عمل كامل ولكن انا سؤال سالته لنفسي هي في استراتيجي لان انت اساسا طول البحث طول لونج دو ترافاي دكتور خالد دكتور صبري بيتكلم عن استراتيجي اسمها بوند ديسيني ديسان انيمي. انا يعني
ou moi, à ma connaissance, il n'y a pas de stratégie qui s'appelle comme ça. فطبعا c'était seulement une petite intervention pour éviter les répétitions. C'est une question à réfléchir لأنه الإجابة مش هتبقى يعني مفيدة قوي دلوقتي. Dans la page 17, l'hypothèse numéro G. أول مرة أشوفها. 17 pardon page 18. أول مرة أشوفها. إني أعمل différenciation les groupes de moi avant et après. دي أول مرة أشوفها. Mais moi, je pense que j'ai trouvé cette hypothèse dans la phase de recherche. Vous avez trouvé oui. une différence. Ah oui, je pense, oui. Mais vous n'avez pas dit la raison de ce progrès. On peut le supprimer. On peut le supprimer. Moi, je veux savoir. On va négliger les travaux des autres, non? On a fait cette hypothèse juste pour dire que les autres. C'est pas question que je supprime l'hypothèse، لكن لما أنا سألتك هنا السؤال ده لو أنت كنت جاوبتني ما كنتش هسألك بقى في الديسكشن pourquoi vous n'avez pas dit la cause de ce progrès. يعني أنت في الريزولتا قلت إنه حصل progrès. Il y avait un progrès في الجروب témoin. Ça c'est un peu bizarre. ليه bizarre؟ لأنه إيه سببه؟ إيه سبب البروجري ده؟ معنى كده إن الميثود اللي هم بيشتغلوا بيها إيه فالابل؟ طب أكوا سير بقى إن أنا أشتغل بده وده بالبوند ديسيني والديسان أنيمي. هو ده اللي حصل أمليوري أكثر في الصورة. هو يعني الطريقة التقليدية في أكيد نتيجة للطريقة التقليدية سي نورمال. ولكن الطريقه بتاعت اللي هي الديسان انيمي او البوند ديسيني حصل فيها تقدم اكتر في الاكسبرسيون. حلو قوي. دي ساعه وضحها لي دي اثبتها. بص انت عامل زي اللي عامل شغل حلو قوي كويس بس جه راح حطه كده في ورقه وراح لفه بورقه جورنال واتفرج. لا ده شغلك صح. يعني انت لما تيجي تقول لي في الديسكشن ده ريزولتا يعني في نقط في الديسكشن حلوه لما تيجي بقى في الديسكشن وما تقوليش بوركوا الجروب تمواه حصل له بروجري وازاي انه الدو جروب بتوعك اللي انت اشتغلت بيهم بوند ديسيني وديسان انيمي ازاي دولت البروجري بتاعهم كان اعلى عشان 1 2 3 سي فو ديت با سا هيحصل هنا كونفيجن على طول. هقول لك اكواسا سير متفقين؟ هو حب يقول يا دكتور انه زي ما حدث فيه بروجريسيون بالنسبه للجروب تمواه البيت برضه حصل في بروجريسيون في جروب وده شيء سي لوجيك سي نورمال سي نورمال واللي في عندي ميتيراسيون وفي عندي ميثود كلاسيك يعني الولاد دول مش ده مش ميثود بس هو كان المفروض مونتري سي سا احنا مش مختلفين في النقطه دي. هي النقطه انه كون ان هو إنا با دوني ان جوستيفيكاسيون لانه هنا في بروجري وان هنا في بروجري اعلى لازم يعمل لي جوستيفيكاسيون وانا اطمن انه انت شغلك مش 10 على 10 50 على 10 بس سامبلومون اون جوستيفيكاسيون ودي هتلاقيها في الديسكشن بتاعتك. تمام؟ باج 19 اللي هي الاتيود اكسبيريمونتال الايتاب بتاعتك محتاجه اعاده تاني للترتيب. يعني انا مش متخيله ان انا ممكن اعمل الاكتيفيتي من قبل ما اكون عارفه ايه الكومبيتنس اللي انا هشتغل عليها. مش كده برضه منطقي يعني صح؟ فهتبص عليها هتلاقي انت نيميرو 2 هي المفروض نيميرو 1 فبقى نيميرو 1 هتنزل وتبقى نيميرو 4 كده يعني تمام؟ ودي بقى الترمينولوجي بتاعتك
والله انا اتعلمت كده، معرفش بقى هل دي نزعه جديده في البحث ولا ايه. في الترمينولوجي انا بقدم دو ديفينيشن. Une définition d'un dictionnaire didactique، مش أي ديكشنير، لازم يكون ديكشنير ديداكتيك عشان يبقى ريلاتيف للشغل بتاعك. الديفينيشن الثانية اوبراسيونيل، بمعنى إنه الشرشور بيقول لي الترم ده الديفينيشن دي ريلاتيف للشغل بتاعي أنا بس. parfois vous avez le droit انك تاخد définition من dictionnaire وتقول انا je vais adopter cette définition en tant que définition opérationnelle. ده اللي انا اتعلمته، معرفش بقى هل في حاجه جديده انا ما عنديش فكره. Bon, dans le deuxième chapitre, vous avez présenté un cadre théorique de votre recherche. قسمتها لتوا بارتي، ولكن انا ليا تحفظ على البارتي الاولانيه. انا شايفه انها تبقى هي والدوزيام بارتي مع بعض avec réduction للبارتي الاولانيه. في حاجات هناخدها، في حاجات ممكن on laisse passer. برضو مش هنكرر بقى تاني حته الباج دو كوفرتور دي، لكن هنيجي مثلا نشوف ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها من هنا ونضيفها مع البارتي بتاعه الاكسبريشن اورال. Ça c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de suivre. À la page 22, la langue française, son enseignement et ses objectifs en Égypte. La page 24 انت كاتب هنا objectif du cycle préparatoire d'après le manuel Le Havre. تمام، بس انا شايفه ان انت هنا بتعمل عرض للميثود دي. فانا هقول le manuel Le Havre au cycle préparatoire. ده مانيوال هم بيشتغلوا بيه في بعض المدارس، فتعمل لي بريزونتاسيون للمانيوال ده. لا باج 27، بس خلي بالك بقى انت مش هتكتب بقى كل ده يعني ريزومي بالظبط، تديني كده بالظبط. لا باج 27 في المانيوال عندنا حاجتين هناخدهم منه. هناخد البوان بوزيتيف ونيجاتيف بتاعت السيري لو مات، وهناخد لو مانيوال بيانفونو او سيكل بريباراتوار. برضو avec résumé. Page 29 عندك البوان بوزيتيف ونيجاتيف بتاعت بيانفونو، وبعدين الحته دي بقى الحلوه قوي اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف en général de la langue française du cycle d'après le chercheur. دي انت اللي عاملها حالك؟ انا اللي عاملها بنفسي حالك مش من خلال الخبره اللي عندنا في المدارس. La page 31 les difficultés بتاعت l'enseignement. Ça c'est un point برضو intéressant. page 32 بقيتها. بعد كده بقى انا يعني مش شايفه ان لها تركيبه مع الا لو انت ليك راي. لو هناخد الدوزيام بارتي اللي هي الاكسبريشن اورال، برضو عندي على باج 37 بتقول لي qu'est-ce que ça veut dire l'expression orale. Ça c'est un langage parlé. مش ou bien vous dites définition de l'expression orale, ou bien vous dites qu'est-ce que l'expression orale. Ça va? Bon, à la page 39, deuxième paragraphe, page 39, deuxième paragraphe. Pour stimuler l'expression orale. J'ai apprécié انك انت يعني نهيت الجزء ده بانك قلت لي comment je peux stimuler l'expression orale. واعتقد ان انت الى حد ما pas 100% الى حد ما راعيت ده وانت بتشتغل الشغل ده. À la page 40
Bardo, il y a un paragraphe qui m'a beaucoup plu où vous mettez en relief le rôle de l'enseignant dans la didactique de l'oral. Il apparaît essentiel de favoriser les échanges verbaux entre les élèves. Le paragraphe de la étude, page 40. Page 40, oui. Ça va? Oui. Bon. Est-ce que vous avez respecté ça en travaillant? Et lui, la fille échange entre les élèves. Bien sûr, mais ça dépend. Comment? Ah oui, comme par exemple les écoles, le système de l'école par exemple, la durée de la classe, la durée ou bien, par exemple, comme vous savez, il y a 2 cours seulement par semaine dans l'emploi du temps des élèves. J'ai essayé, on peut dire pour moi, j'ai fait de mieux pour suivre ces étapes. Mais bien sûr, il y a quelques points négatifs, spécialement les élèves ne sont pas actifs, la durée de la classe, pas tout comme ça. Bon, vous avez dit enseigner l'oral, une tâche pas si facile. Et vous avez présenté si je peux dire, différents types de l'oral. مش كده؟ page 40 وau début de la page 41. مش كده؟ طب أنهي أورال فيهم بقى اللي أنت اشتغلت؟ C'est quelle page? Page 40. Enseigner l'oral, une tâche pas si facile. idée. En ce qui concerne l'apprentissage de l'oral, comme on vient de le préciser, on ne parle pas d'un oral mais des oraux. وصلت لها؟ Non. Non? Page 40. Oui, page 40. Quel paragraphe? Enseigner l'oral, une tâche pas si facile. Ah oui. Ça va؟ Oui. حلو كده؟ Ah oui. قلت إن في أكتر من أورال؟ Oui. طب أنت اشتغلت أنهي أورال؟ On peut dire que c'est comme quelques points en général. Moi j'ai fait, on peut dire qu'une partie de ce poids et une autre partie de l'autre poids. C'est parce qu'il y a un peu difficile, c'est pour suivre tous les points. أنا ما قلتش إن vous allez suivre tous les points. Oui. وما قلتش que vous allez travailler tous les oraux. أنا ما قلتش كده. أنا سؤالي. Vous avez présenté 1, 2, 3 jusqu'à je ne sais pas combien. مش كده؟ طب أنهي أورال اللي اشتغلتي؟ 6. Si vous avez profité d'un ou deux ou de 3, قولها لي. تبقى أنت كده. Et dites pourquoi? Pourquoi ces gens et pourquoi pas les autres? يعني زي ما انت في كتير من الاحيان بلاقي وجودك موجود، في بعض الاحيان الاخرى بتهرب من الحته دي. حلو الشما بقى اللي انت عامله مبادله باش 48 ده بتاعك انت ده ولا معلقه؟ لا c'était من référence 127. C'était un site internet. فين؟ L'oral, c'est l'oral dans notre enseignement d'apprentissage, c'est possible. لا ça se fait pas comme ça. بتيجي en bas وتكتب شما نيميرو 1 تمام وتدي له تيتر وتقول inspiré de فلان الفلاني وتحط لي السيت بتاعه. ماشي؟ وده برضه un peu partout. إذا سمحت. Bon, à la page 44, انت المفروض انه de temps en temps كده كل جزئية عندك بتعمل اكسبوزي للإتشود أونلاين. حلو. Mais ça manque quelque chose de très important. Comment vous pouvez profiter de ces études? De quoi diffère votre recherche de ces études? ودي برضه un peu partout. يعني لما جبت étude antérieure على l'expression orale هتعمل كده. لما جيت على البوند ديسيني هتعمل كده. لما جيت على الديسان انيمي هتعمل كده. تمام؟ عشان ما نكررهاش تاني. نيجي باج 44 بقى انت كاتب démarche générale à suivre
en expression orale. الدو باراجراف بقى اللي بعد كده ما بيقولوش ان دي ديمارش جنرال. vous avez à choisir. Ou bien vous changez le titre, ou bien vous changez le contenu. يا ده يا ده. الأسهل لك اعمله. الأسهل. Ça va. برضو عشان ما زعلكش يعني باش 45 بتقولي d'après le chercheur même si je ne suis pas d'accord avec toi لكن بتقولي انا رايي اهو في الحته دي، انا رايي اهو في الحته دي. ودي حاجه انا احب انك انت اي باحث لازم يبقى له وجود، يعني انت بتقرا هنا وبتقرا هنا وبتقرا هنا، بتجمع ده بتجمع ده بتجمع ده، بس على فين يفوق ندير فين احمد في القصه دي. فكويس ان انت بتون جونتون بتقول لي ولا مو جو سوي. طيب في بس حاجه ثانيه انا عايزه الفت نظرك لها على باج 45 برضو. vous dites contenu de l'expression orale. يا راجل يا طيب اللي بعد كده ne valorise pas ce titre. يعني ممكن دي تبقى مثلا la visée de l'expression orale, le but de l'expression orale، يعني حاجة كده زي ما بيقولوا vision، يعني حاجة كبيرة مش contenu، لأنه ce qui est dedans لما تيجي تشوف maîtriser كذا، cerner les lignes de force، sélectionner، préparer، كل دي حاجات c'est pas le contenu هنا. ويا ريت بقى برضو un peu partout. لما تقول لي مثلا disons objectif de l'expression orale او but de l'expression orale، ما تروحش نازل على طول بان دو توا او يعني une phrase pour introduire cette un peu partout. تمام؟ كانوا ست، ودي انا لاحظتها مش بس هنا، لاحظتها في نقط ثانيه بقى. numéro 9 caractéristiques de l'expression orale. De quoi se compose cette compétence orale si difficile à faire acquérir aux apprenants? C'est pas votre langue. Ah oui, moi j'ai cité la référence, c'est Shriak Talora, c'est pas moi. طالما انه vous avez pris cette phrase telle qu'elle est، فدي كده تبقى citation، ما ينفعش احطها كده. يعني انا امتى بعمل ده؟ انا مثلا j'ai lu quelque chose que Madame Laura a écrit. Oui, j'ai fait une reformulation avec عملت paraphrase comme vous voulez dire، تمام؟ فبكتبها كده بالصياغه دي. لكن si je pris quelque chose tel qu'elle est، فبحطها citation entre guillemets. Alors ou bien vous mettez ça entre guillemets، وانا ما احبش ده لانه ما هياش السيتاسيون قوي اللي احطها entre guillemets، لكن انا ممكن اعملها ريفورمولي بطريقتي بارافريزي. برضو انت حاطط الكاركترستيك ده التتر، لكن اللي بعد كده مش كاركترستيك، اللي بعد كده ممكن يبقى كونتينيو، ممكن يبقى كومبوزانت، يعني شوف انت ايه اللي ممكن Bon, après ça, numéro 10, vous dites forme de l'expression orale. برضه هنحط فراز introductive، تمام؟ بعدين قلت لي في نون فيربال، في فوا، في بوز. انت اشتغلت كل ده ولا اشتغلت حاجه؟ على بعض النقاط على حسب الوقت. لا ما اقصدش، يعني انت اشتغلت نون فيربال واشتغلت فوا واشتغلت بوز واشتغلت رجاء، ولا اشتغلت اني فورم؟ هل عملت كومبليمنتاريتي انتر الثلاثه، ولا
ركزت على حاجه اكتر من حاجه. بص نورمالمون احنا بنكتب بعد ما بنكون طبقنا، فبيبقى في بعض الاضافات نتيجه التطبيق بتاعي، مش زي ما بكتب كادر تيوريك قبل ما اطبق، لا بيحصل بعض التطبيق. تمام؟ فهنا دي من الاضافات بتاعتك اللي تقدر تحطها. كال فورم vous avez travaillé، وليه اشتغلت دي اكتر من دي؟ يعني اذا امكن. بعد كده بقى في جيت انت عملت ايه بقى؟ قلت لي ايه؟ قلت لي هتعمل زي بانوراما، مش كده؟ بتجي بانوراما دي ميثود الى بلاس دو ليكسبريسيون. لا سيبك انت من بتجي، لا سيبك من بتجي، ما هو ده لونج بارلي، خلي بالك ده لونج بارلي. تمام؟ حلو انك تعمل بانوراما، مش مختلفه. بس انا بقى من بوينت دو فيو، انا يعني لو انا مكانك هعمل ايه؟ هاجي على باج 55 باج 55 عندك تابلو حلو جميل كده، برافو هايل. وتروح عامل لي بعدها تمام ان باراجراف تقول لي انت هنا استعرضت بقى، قلت لي هنا الكلاس دو لورال والتريتمون دو لورال والرول دو لابرينون والرول دو لونسينيون في كل الميثودات دي، مش كده؟ لكن انت هتشتغل على ايه؟ هتشتغل على الكوميونيكاتيف وعلى الاكشنال، ده حسب ما انا فهمت من شغلك. يبقى انت هتيجي بعد التابلو ده وتقول لي انه انا هشتغل على الميثودولوجي دي، على الميثودولوجي دي عشان هم دولت اللي فالابل بور ما ريشيرش، وعشان 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 وعشان، وتديني كل الجيستيفيكاسيون بتاعتك. مش با بيزوان دي تو سي. تمام؟ يعني اذا عجبك نيجي بقى للديفيكولتي. حلوه قوي انك انت حطيت لي ديفيكولتي من الواقع. تري بيان، مش كلام رسائل قبليه. بس الاوتيل بتاعك مش با كونفينك. ليه؟ عشان تدي كيستيونير لإتيديون او لإلاف بمعنى اصح في بريمير بريباراتوار ويقولوا لك moi je ne peux pas parler en français, moi je n'ai pas la chance de parler en français, c'est pas valable. لكن خلاص ce qui est passé c'est passé، لكن انا بتكلم على انه لما اجي انا اقيس عايزه اطلع ديفيكولتي فعلا كويس، عندي حاجه من الاثنين، يا بتعمل اوبسرفاسيون دو كلاس تمام، يا بتديهم حاجه يعملوا فيها ايشانج اورال بينهم وبين بعض. تمام؟ وتقدر تعمل الاثنين، يعني يبقى ايشانج اورال جوه الكلاس، يبقى خدت زي ما بيقولوا ضربت عصفورين. تمام؟ لكن كيستيونير ده اكتر لما بيكون مثلا بتديه للبروفيسور. كيستيونير ممكن بتديه للإتيديون بتوع اليونيفرسيتي، يعني بيبقوا عاقلوا شويه، ولو ان برضه انا ما بقتنعش بده. بون وبرضه في حاله انك انت هنا عملت، انت قلت انك انت في كيستيونير عملت، ماشي بمشي معاك. فين هو هنا بقى في الاناقش؟ تمام؟ مش دي حاجه انت اشتغلتها يبقى تحطها. اوكي؟ Page 57 qui Ahmed, s'il vous plaît. Ce questionnaire est d'après le chercheur pendant 5 ans dans 3 écoles publiques où il a travaillé. عايزة تتعمل reformuler مش يعني بعد كده عندنا de page 59 jusqu'à 65 ادتني différentes classifications les compétences.
حلو كده؟ هاي. طب انا مش متوندي بقى انه برضه تعمل لي ان بيتي كومنتير تقول لي quelle classification vous allez adopter bien à quoi ça sert؟ يعني انت استعرضت الكلاسيفيكاسيون دي à quoi ça vous sert؟ لازم استفدت منها بحاجه. خاصة وانه بكرر تاني انت كتبت الاطار النظري بتاعك او كتبت الرسالة بتاعتك après l'expérimentation. يعني ديجا بتبقى عرفت vous avez travaillé tel ou tel ou tel, vous avez choisi tel ou tel ou tel. طبعا هقول لك حته حلوه برضه عشان ما تزعلش مني، شكلك كده زعلت مني. باش باشمهندس d'après le chercheur et sa recherche قلت لي بقى انك انت اخدت البوند انيمي والبوند ديسيني. تمام؟ قلت لي ليه؟ يعني ليه اخدته؟ مش كده؟ دي وجهة نظر. Est-ce que je peux avancer des suggestions pour améliorer les compétences de l'expression orale هنا؟ في الحتة دي. يعني suggestion ماشي انت بتقدم مقترحات لتحسين الوضع. على اي اساس قدمت المقترحات دي؟ على اساس اللي انت قريته في البارتي تيوريك ولا على اساس الاكسبيرمنتاسيون؟ ليه دو؟ يبقى تحطها لي في الاخر. مش كده؟ مش كده؟ يعني هتدي فالور اكتر. ليه؟ لانه هيبقى كلامك على اساس انك انت vous avez déjà expérimenté tel ou tel moyen وحسن لك الوضع. تمام؟ نيجي للشابيتر او للبارتي بتاعت الملتي ميديا والديسان انيمي. Vous avez bien présenté le point qui met en valeur le dessin animé والبوند ديسيني، وانا اساسا من عشاق البوند ديسيني اساسا يعني، فعشان كده انا حابه الموضوع ده. خاصه وانه عشان تشتغل بالديسان انيمي والبوند ديسيني avec l'âge à peu près 12 ou 13 ans مش كده؟ c'est très motivant. كانوا مبسوطين بيه مش كده؟ très intéressant. très intéressant. حلو قوي. يبقى حط لي دي بقى في الرماد بتاعتك. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه لما بحط رماد أنا بحط البوزيتيف والنيجاتيف مش كده؟ البوزيتيف بتقول لي من اول ما دخلت لغايه ما مشيت روحت عشان تكتب بقى الريزلتات بتاعتك vous avez remarqué tel ou tel ou tel. يبقى في كده تسلسل للبروجرام بتاعك. البوان نيجاتيف انك بتقول لي بون il y avait une difficulté او un problème بس انا j'ai pu résoudre ce problème بالطريقه دي او je pas pu. يعني انت ممكن جدا تواجهك وقت التجربه وقت التطبيق مشكله وما تقدرش تحلها. بيبقى خارج عن ارادتك. الفالي لو دير بابي. تمام؟ يعني de temps en temps كده بتقدم لي votre point de vue, ça c'est bien. لما اجي اشوف الديفينيشن بتاعت الملتي ميديا dans la page 71 يعني انا افضل لما تقول définition تقول définition de ايه؟ تمام؟ définition des multimédia وما احطش بقى A B C D. تمام؟ يبقى دي باراجراف، كل باراجراف فيها يعني une définition اذا جاز التعبير، وبعدين pour le chercheur il est totalement d'accord avec ces définitions précédentes et il dit que voilà il ajoute que يعني هنا بقى في اضافه ليه على الديفينيشن دي. تمام؟ يعني في شويه كوريكشن كده بقى انت بص عليها تكون فيديو. تمام؟ تعبت
وزهقت ولا لسه؟ قول لي بس، قول وانا اوقف على طول. واقف ولا قاعد؟ Je suis passé là, ouais. تيجيبوا ها؟ انت لسه واقف؟ واقف مش كرسي؟ لا 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 عادي. لا اقعد بقى. ماشي ماشي. اصل هو اساسا ما شاء الله طويل، فانا متخيله ان هو قاعد. Bon, dans la page 74, برضو نفس الحكايه. انت استعرضت في تقريبا باج 73 و 74 الكاركترستيك بتاعت المنشنيشن. فادتك بايه انك تعرف الكاركترستيك؟ يعني فادك بايه انك تعرف انه في انتراكتيفيتي، انه في ديفرسيتي، انه في انتجراسيون، كل النقط دي فادتك بايه؟ هو علشان اعرف بوجه عام المالتي ميديا دي وضعها ايه او بدأوا تسلسلها ازاي او اشتغلوا بايه، وانا من خلالي اكيد هختار الحاجه الافضل، بس من الافضل اكيد الاحدث. هي دي متفقين. Bon. يعني لو في حاجة متكررة أنا مش هعيدها تاني، لكن moi je ne préfère pas que tu commences avec l'IA. Hein? يعني مثلا في page 81 pardon, قلت لي multimédia, différents types de fichiers. Il y a beaucoup. Bien, il existe en France, hein, point de vue langue. لما نيجي بقى نشوف التيب اللي انت استعرضتها اللي هي الديسان انيمي او البوند ديسيني، انا مش حابه انك تكتب ا وبعدين ا1 ا2 ا3، يعني هنا النيميرو تاج عايز يتغير شويه. بقى شوف له طريقه ثانيه. برضو دو تون جون تون كنت بتحط البصمه بتاعتك، حاجه برضو جميله. باج 83 histoire de dessin animé. انا جو بريفير انها بانوراما، يعني بتستعرض لي سنه كذا كان كذا، سنه كذا كان كذا، يعني او aperçu historique comme vous voulez. تمام؟ بعد كده Ça vient ici, c'est bien au début. البانوراما historique. Ça vient ici à la fin, presque à la fin ou au début. لا هنا على page الكلام ده كان في الاول. المفروض يجي قبل كده شويه قدام. يعني